ये रखा चाहे केस इज ओपन ए केस एवं इन्वेस्टिगेशन प्रथम पर्यायर अच्छी आप जानी आम 12 घंटा भितर केसटा को आम स्पेशल स्क्वाड आउ मंचेश्वर पुलिस रो टीम केसटा को क्रैक करथिले एवं एंटायर मोटिव ऑफ द मर्डर किए ताधरे संपृक्ति अच्छी केमिते हत्याकांड होइतला मोटामोटी भाव में आम प्राय जिनस आमर नजर को आसी जाइए आम ता जानी सारिछु किंतु मु पुनर्बार कहबी ए केस एवं ओपन अच्छी आउरी भी किसी अभियुक्त ए केस रे इन्वॉल्वमेंट तांकर थाई पारे बोलिकरी आम संदेह करुछु एबे जिते सब कंप्लेनेंट एवं अन्यान्य विटनेसेस इंपोर्टेंट विटनेसेस जो घटनाक्रम केसटा तांको एबे एग्जामिनेशन करा जाई पार नहीं तांकर एग्जामिनेशन हबो एवं अन्यान्य साक्ष्य प्रमाण मध्य टीम कलेक्शन करिवारे लागि पड़िछि आमे परवर्ती मुहूर्त रे जहाँ विरुद्ध भी यदि साक्ष्य प्रमाण आम पाखे किसी बलिष्ठ प्रमाण आसे तांको मध्य गिरफ्त करा जिवो एई मामला रे 5 जन को आमे षडयंत्र एवं प्रत्यक्ष भाव रे तांकर इन्वॉल्वमेंट जो क्राइम रे अछि जो हत्या करिसंती ए 5 जन को आज मंचेश्वर पीएस केस नंबर 10 रे गिरफ्त करा हिची मु पुनर्बार आपन कहूची ए केसटा एबे इन्वेस्टिगेशन रो प्राइमरी स्टेज रे अछि कोनोसी प्रकार रो इन्वेस्टिगेशन ए फाइनलाइज हेई नै आम पाखरे संदेह अछि आम पाखरे किछि प्रमाण मध्य अछि जे आउरी भी किछि अभियुक्त तादेरे संश्लिष्टता थाई पारे एवं आमे इंपोर्टेंट विटनेसेस को एग्जामिन करूचु एवं आगामी दिन रे भावुची जे हमको ठोस प्रमाण मिलले आउ किछि लोकन को मध्य आमे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवु आज प्रथम दिन आपण जानि 24 घंटा मध्य हेनी केस रे आमे इन्वेस्टिगेशन आरंभ करिछु इन्वेस्टिगेशन एबे आमे आरंभ करिछु बहुत गुडा तथ्य प्रघट मु आपण मान को करि परिबे नै बिकॉज़ द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन आगामी दिन रे जहाँ भी केस रे डेवलपमेंट हबो आमे आपण मान को सविशेष तथ्य जोगै दबु हाँ ये जो लिपिका नायक आमे जानिबा को पाइछु जे लिपिका नायक एक्साइज स्क्वाड द्वारा गोटे ब्राउन सुगर केस रे गिरफ होइकरी से जेल जाइथिला एवं से 5 तारिख दिन जेल रु फेरिथिला एवं सेटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपण मान को शेयर करूची मणस्पेट समुदाय 4 जन थिले गोटे आमे 3 जन को नयगढ़ धरिछु आउ जन अभियुक्त तना आमे प्रकट करनु कारण तार अबे ताको धरिबार बाकी अछि से खसी जाइछि आमे ताको मध्ये अति शीघ्र गिरफ्त करिबु। जय जगन्नाथ। गतकालीर भुवनेश्वर रे घटिथिबा विभत्स हत्याकांड जोटा कि स्पष्ट दिवालोक रे हेतिला सेटा निश्चित भाव में अनेक व्यक्तिविशेष को आंदोलित करुथिबो। मु सेई घटना को सोशल मीडिया रे फॉलो कला बेले एमिति किछि दिग उपरे मोर नजर आसिला जेउ सब विषय रे किछि तथ्य संग्रह करी जहाँ भी वीडियो न्यूज थिला से सब को मु एई वीडियो रो शेष भाग रे रखिबी। आशा करिबी जो माने बुद्धिजीवी अछंती जो माने पुलिस अधिकारी अछंती क्राइम ब्रांच रो अधिकारी अछंती ता सहित जो माने सचोट मनीष अछंती से माने से तथ्य को उपयोग करी किभली भाव रे समाज रे संस्कार आनी परिबे सेथि पई निज निजर प्रयास करिवे एइटा भी मोर गोटे प्रयास। देखंतु से घटना को नहीं जदि 2 जन किए सर्वोच्च न्यूज रे रहिचंती प्रथमटी होची सहदेव नायक बस्ती रे बढ़िथिबा जने मनीष बस्तीर अनेक महिला पुरुष तांको पई आज आखिरु लुह गडौचंती तांकर इतिहास कौन होइतिबो मु जानि नाही से केउ भली मनीष आगरु थिबे मु जानि नाही किंतु वर्तमान रो काम बा जोटा समस्तंको पार्टी रु सुना जाउची जेमति आमे कहंती प्राणी रो भलमंद बाणी मरण काले ताहा जानी एइटा को जदि आमे लक्ष्य करिबा ताहाले जने मनीषर मृत्यु होला परे तांको विषय रे जहा सुना जाउची निश्चित भाव रे एइटा आम पई प्रेरणार उत्स। एई घटनारू दुईटी पॉजिटिव जिनस मो नजर को आसीछि गोटिए पटरे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी ऑफिस को जे लीड करूचंती से होचंती पिनाक मिश्र जणे अत्यंत उच्च शिक्षित व्यक्तित्व तांको विषय रे केवल मु एतिकी कहबी पुरी रो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थिला बेले बा एसपी थिला बेले
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ଏନଫ୍ ଥିଲା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଠାବ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଜଣେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଡିସିପି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ପୁଲିସ ବାହିନୀର ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ ବା ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ଆଜି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବାରେ ପୁଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରିଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ ଶେଷ ଭାଗରେ କିଛି ଭିଡିଓ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସାର୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟିକେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଇନପୁଟ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୁଲିସ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ କଳଙ୍କିତ, ସେଇଭଳି ଯଦି କେହି ଅଫିସର ଥିବେ ବା କର୍ମଚାରୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଯାଇ ସମାଜ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହୋଇପାରିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସହଦେବ ନାୟକ ଯିଏ ହୁଏତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ହଁ, ବସ୍ତିରୁ ବଢିଥିବା ପିଲାଟିଏ ଯଦି ବସ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହି ସେ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଟିକକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ସେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଏମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ଜନ୍ମେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ରୋକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଜଣେ ଭାଇ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ନିଶା କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କିଛି ଭିଡିଓ ବା ରିଆକ୍ସନ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟି ସାମ୍ନାରେ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିଶା ନିବାରଣ କରିବେ ବା ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଚେତନ ନାଗରିକ ବା ପୁଲିସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ ବେଧଡ଼କ ଡ୍ରଗ୍ସର କାରବାର ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ, ତା ସହିତ ସବୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି এই ড্রগ্স উপরে ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ এই ମହାମାରୀ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହଉ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେଠୁ ନ ରୋକିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧଳା ଜହରର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃସାହସିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନୃଶଂସତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ
निशाशक्त मनीष उन्मादता एते बढ़ी जाउची टिकिए ड्रग्स सेवन करी किंतु आमे समस्ते होश रे रही आमे सेही भली निशाशक्त मनीष को काबू करिबारे असमर्थ बरं आमे परस्पर को भयभीत करैबारे लागिछंती जे बाबा तू से कामरे मुंड पुरानी से माने अत्यंत नृशंस मनीष से माने किछि भी करिदेबे। थरे विचार करंतु आपण समस्तन को मोर अनुरोध जदि ठीक सेही भली भाबरे परामर्श केही भी जणे दियंती जो माने हमर सेना अधिकारी होउचंती सेना बाहिनी जोग दउचंती बा पुलिस बाहिनी जोग दउचंती समस्तन को जदि समस्तन को पितामाता एई कथा परामर्श देबे जे नाही एची रिस्क अछि तो से सब लाइन रे जानी ताहले भाबंतु आमे जो भली भाबरे शांति रे घरे बसुचंती निजे पैसा कमाउचंती बाजार को जाई किसी जिंस आणुचंती बा मौज मजलिस करूचंती ए सब केबे होई परिबो नाही। घरे जदि संपत्ति रहिची सेटा लूट हबो रास्ता रे जाउचंती चेन स्नैचिंग हो मोबाइल स्नैचिंग हो बा बेधड़क बंदूक मन रे आपन को लूट करिवे ताहले सेते बेले जाई चेता पसिबो जेते बेले ए छोटिया अपराध धीरे धीरे काय विस्तार करूथला सेते बेले आमे नीरव द्रष्टा साजिथिले आ जेते बेले तार प्रभाव रे आमे आसी जिबा सेते बेले हाय हाय बा त्राही त्राही डाकिबा। मु विनम्रतार सहित अनुरोध करिबि आपण समस्तंकु आदौ भयभीत हुअन्तु नाही। जेमती गलत मनीष बा बेपारी बा ड्रग्स माफिया माने छोट एजेंट मानक द्वारा गोटे काय विस्तार करिसंती सेही भली आपण माने आमे समस्त एक हेबा दरकार। से मीडिया भाई बंधु हुंतु सचेतन नागरिक हुंतु स्वच्छासेवी अनुष्ठान रो कर्मकर्ता हुंतु ये समस्त आमे मिलित भाव रे रहिबार आवश्यकता रहिछि। सचोट ऑफिसर सचोट नेता आ सचोट मनीष जेतेबेले एक होई जिबा निश्चित भाव रे एई भली निशाशक्त मनीष जो माने निजे निजुक संभाळिबार असमर्थ से माने हमरो किछि भी करि परिबे नाही। आपण आदौ भूली जानतु नाही विगत दिन रे जो माने राजा महाराजा अन्य माने सब थिले सेमान मध्य निजे युद्ध करुथिले सेही भली भाव रे आमे जदि भय न रखी सामना करिबा सबु बेले मन रखितांतु आम पाखरे केही ना केही थांती। आमे समस्ते जदि परस्पर को सहाय्य करिबा आउ टिके निस्वार्थपर हवा आउ साहसी हवा आपण थरे भाबंतु निशारे टळमळ होतुबा व्यक्ति विशेष केबे भी हमकु किछि करि परिबो नाही। आमे निजर शक्ति को न जानि परचंती बोली आत्मसमर्पण करि दउचंती जेतेबेले जनक हातरे देखुचंती किछि मारणास्त्र। मु एतिकी कहिबी जे दया करी जो माने हिरोइज्म को फिल्म रे देखी थिएटर रे ताली मारुचंती दया करी निज लाइफ रे भी छोटिया छोटिया हीरो भली कैरेक्टर प्ले करबा को चेष्टा करंतु। अब समस्त जदि आमे मिसिबा ताल निश्चित भाव रे एई जो विलेन अछंती सोसाइटी रे ये अत्यंत अल्प संख्यक। मु एतिकी कहिबी जे सेमानकर बुद्धि नाही सेमाने शिक्षित भी नुहंती आ सेमानकु काबू करिबा एते भी कष्ट नुहे। आपण जेमिति गोटे हाइप करी समस्त मन रे भय सृष्टि करूछंती दया करी आपण माने एकजुट होंतु समस्ते चाहिए ए अपराध को आमे रोकी परिबा आउ डेफिनेटली रिफॉर्म सोसाइटी रे दरकार आमे सहयोग करिबा आ पुलिस बाहिनी ठु आशा करिबा जे निश्चित भाव रे से माने हमकु सहयोग करिवे आ जो व्यक्ति विशेष बा अधिकारी माने करप्ट अछंती से पुलिस बाहिनी भितरे सेमानकु एक्सपोज करिबा बेधड़क सामना करिबा आ सत्साहसर सहित जेतेबेले आमे प्रश्न पचारिबा निश्चित भाव रे से डिपार्टमेंट आहुरी स्वच्छ होई जिवो आ जेतेबेले पुलिस बाहिनी स्वच्छ होई जिवे ताले निश्चित भाव रे हमरो मनोबल आ ता सहित सुरक्षा बल ये सबु द्विगुणित होई जिवो। जो तथ्य दउची आपण माने एबे देखंतु आ तापरे निश्चित भाव रे ठीक जगह रे ए तथ्य को नै पहुंचांतु आ ए कार्य एठू रहिबो नाही। जो भाई जनक सहदेव नायक तांको जीवन देइचंती तांकर अतीत रे कोन से भूल करथिबे ठीक करथिबे तांकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोन थिला ताकू भूली अंततपक्षे एटा सिखंतु से खराब मनीष होइतांतु कि भलो मनीष से आगरु भलो करितांतु कि खराब करितांतु किंतु सत्साहसर सहित जो भली भाव रे से ड्रग्स विरुद्ध रे स्वर उठैतिले आ ड्रग्स रो काया विस्तार को रोकिया पई चेष्टा करथिले सेति पई मु तांकु साधुवाद देउची सैल्यूट करूची आ तांकर अमर आत्मार सद्गति पई प्रार्थना करूची। निश्चित भाव रे तांको मृत्यु जेमती व्यर्थ न जाऊ अंततपक्षे तांको जीवन दान को ड्रग्स विरुद्धर एक संग्राम रो आरंभ बोली मु विवेचना करिवि आ आशा करिवि आमे समस्ते एठू लड़िबा आरंभ करिबा दरकार ड्रग्स विरुद्ध रे। रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।
ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଠୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି ଯଦି ଜୀବନ ଯିବାର ଥିବ ଯଦି ଲୋକ ଧମକଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମାରିଦେବେ କି ହାଣିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଖାତିର କରନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି ଲଢ଼ିବି ନ୍ୟାୟରେ ଯିବି ମରିବି ପଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସକାଶେ ନୁହଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ନେଇକି ରାଗରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଧମକ ମିଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବେ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତିନି ଧମକ ଲୋକ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ରେ ତତେ କହିଛନ୍ତି ତତେ ହାଣିଦେବେ ତତେ ଏଇଠି ମାରିଦେବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଥାନାକୁ ପଳେଇବେ ହାଣିକି ଏମିତି କେତେ ଆସିଛି ହେଲେ ଇଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଡରନ୍ତିନି କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁ କି ଯାଉନି ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଶୁଣୁଛୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଖରାପ ଯାଉନି ବାହାରକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ରୁହନି ସେ ଆମ କଥାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛି କରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠି ଦିନେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ରାତି 10ଟାରେ ହିଁ ଯାଉ ସେଠିକି ଏଠି ଦିନ ସାରା ରହୁ ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲେ ଆମେ ସେଠି ପଳଉ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଟା ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ରଖିବେ ପାର୍କିଂରେ କ'ଣ ଘର ଫଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଉପରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ସକ୍ ଲାଗିଲା ପୁଲିସ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କାହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ଆମେ କ'ଣ ଚୋର ନା କ'ଣ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ କବାଟଟା ଖୋଲିଛି ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ସକାଳେ ମୁଁ ଯେ ପକେଇନି ରାତିରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଗଲୁ ତଳେ ମୋ ଝିଅ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଛି ପକେଇକି ଜଷ୍ଟ ମୋ ଝିଅ ଆସିନି ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ସାଇଟ୍ ମାରିକି ପୁରା 8-10 ଜଣ ପୋଲିସ ସିଭିଲରେ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ଆଙ୍କର ପୋଲିସ ମାନେ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏପଟୁ ଯାଇକି ଡ୍ରେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ମୋ ସାନ ଝିଅ ଗଲା କହିଲା ମମି ତମକୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଆମକୁ କିଏ ଡାକିବ 10ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 10:30 ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଆମକୁ କିଏ ଡାକିବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରୁ ଉଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ପୁରା 8-10 ଜଣ ପୁରା ଜେଣ୍ଟସ୍ ୟଙ୍ଗ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପୁରା କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ନା ସହଦେବ କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ମୁଁ କେଉଁ ଇଏରେ ନେଇ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଇଏ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରନ୍ତୁ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ନା ଘର କହିଲେ ହଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କାରଣ ପୁଲିସର ଏବେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ନା କେଉଁଠି ଗେଞ୍ଜା ଗେଞ୍ଜି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଲୁ ହଠାତ୍ କିନି କ'ଣ କଲେ ଆମ ସିଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଇକି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ସିଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେ ସିଢ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ପେଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପାଇପ୍ ମଟର ଫଟର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଠି କିନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ହଠାତ୍ କିନି ଏତିକି ହବ ଗେଞ୍ଜି ଦେଉଛି ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସିଏ ଆଉ ଜାଣିନି ଉପରକୁ ଅନେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ବୋଲି ଯିଏ ଆମର ଓନର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କବାଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ହଠାତ୍ ଆମ ରୁମ୍ରେ ପଶିକି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସହଦେବ ବେପାର କରୁଛି ଏଠି ପାଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମିଛ ଜମା କୁହନ୍ତୁନି ନା ସତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ନା ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଜିନିଷଟା ମୋର ଆଉ ଫୁଟେଜ୍ ଲାଗିଛି ସେଇଠୁ ସେ ପୁରା ଛାନିଆ କହିଲେ ଫୁଟେଜ୍ ଲାଗିଛି ମନ କଥା ହେଲେ ମୋ ଘରେ କିଛିଟା କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ମୋ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ସବୁ କ'ଣ କଲେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇଲେ ପାଉଡ଼ର ପୁରେଇଲେ କହିଲେ ସିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ସହଦେବ ତଳକୁ ଚାଲ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଧରିବ କେଉଁଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିବ କହିବ ସିଜ୍ ହେଲା ଚାଲ ହବନି ନା ତମେ ସ୍କୁଟି ଚାବି ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେତେ ଚାଲାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଉପରେ ରହିବୁ ତମେ ସ୍କୁଟି ଡିକିରେ ରଖିଦେବ ରଖିକି କହିବ ଚାଲ ସହଦେବ ମିଳିଗଲା ଆମେ ତମକୁ ଚାଲବାଜି ଜାଣିନୁ ପୁଲିସ୍ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଚାବି ଜମା ଦେଲିନି ମୁଁ ପୁରା ଦୁଆରେ ଜଗିକି ରହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାବି ଦେନି ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିକି ଖୋଲିବି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଦେବିନି ଏମିତି ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଡାକିକି ନେଇ ଗଲେ ତଳକୁ ସିଢ଼ି ତଳକୁ ତାପରେ ଉପରେ ଆଣିକି କହିଲେ ସହଦେବ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ତମ ଟଙ୍କା ପଇସା ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନେଇଯାଅ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ କହିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ଆମ ଘରୁ ପାଇଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଓନର ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଡରିବେ ନା 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଫୁଟେଜ୍ଟା ଦେଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ସହଦେବ କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା ସେ ଫୁଟେଜ୍ ଡାକିକି ଦେଲା ପରେ ସେ ଫୁଟେଜ୍ ନେଇକି ଆମେ ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଦେଖାଦେଖି କଲୁ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁଲିସ୍ କହିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ତମରି କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲା ସେଠି ଥୁଇଦେଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କିଏ ଗଲା ଗୋଟେ 10 ଜଣ ସିଭିଲରେ ଯାଉଛ ଅଦର ଲୋକଟା ଯାଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ତମେ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଛ ମୁଁ ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛି ତଳେ
ଏମିତି କରିଥିଲେ ମାନେ ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଲା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ। ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନ ଫସିବାରୁ ରାଗ ରଖିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସାହସୀ ଜଣେ ସାହସୀ ମହିଳା ସହଦେବ। ମତେ ସାହସ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବି ମତେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର କିଛିଟା ହବ ତୁମ ପାଇଁ ଠିଆ ହବ ମୋର ସେତିକି ସାହସ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସାହସରେ ବି ଆଜି ଏଠି ବସିଛି ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ନେବି ଏବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିବି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ହବ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏ ଘରେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ରହୁଛି। ହଠାତ୍ DCP ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାଷାରେ ମାନେ କହିଲେ ତ ବାପାକୁ ଡାକ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ସେ ପରିଚୟ ମାଗିଲେଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ କହିଲା ଯେ ସହଦେବକୁ ଡକାଯାଅ। ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିଲି ବାହାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଆମେ କିଛି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ପାଇଛୁ କି ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ ଘର। ଆମ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ CC ଫୁଟେଜ୍ ଲାଗିଛି ସେ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଚଢ଼ିକି ଫୁଟେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଛି ପଛପଟ ପକେଟରୁ କିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାଢ଼ିଲେ ଯେ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଗଲେ। ମୋ ଯେଉଁ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରା ଚାଲିଥିଲା ମୋ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ମୋତେ ଚାରିପଟରୁ ଘେରା ଯାଇଛି। ଘେରିକି ପଚାରିଲେ କି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି 5,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଫସା ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଥରେ ନୁହଁ 4 ଥର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କରାଯାଉଛି। ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିକି ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଗନ୍ଟି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ବେଶୀ ପାଟି କରିବ ଏଠି କେହି ନାହିଁ ନେଇକି ଆମେ ତତେ ଠକି ଦେବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କହ ଏ ଜିନିଷ କୋଉଟା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ ଯଦି ମୋର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବି ଯାହା ବି କହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାନ୍ତୁନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଗବାନ ଅଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଭଳି କରନ୍ତୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି 4 ଥର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତଳକୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଫଟେଜ୍ ଲଗାଇଛି ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା CCTV ଫଟେଜ୍ ଲଗାଇଛି ତା ବାଦରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବି କାଢିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ବି ଗୋଟେ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିଡିଓ ବି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିକି ଦେଖିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ ମୋତେ ଫସାନ୍ତୁନି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଲଗାନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା କେସରେ ସତରେ ପୋଲିସ ହେଇଥିଲା ନା କି ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୋଲିସ ହେଇଥିଲା ନା କି ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ସିଏ ନିଜକୁ କହିଲେ ଯେ ପୁଲିସ ବୋଲିକି DCP ସ୍କ୍ୱାଡରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୋଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ କାଢିକି ଯୋଉ ମୋତେ ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କୋଉ ଉଦ୍ୟମରେ ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ FIR ଦବାକୁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁ ଇଏ କରିବୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡା କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କ'ଣ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କି ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ପୁଲିସ ଯୋଉଥିରେ ମାଥିବା କଥା ମାଥୁନାହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳିଆ ହଇରାଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ବଢୁଛି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ବୋଧେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋକିକି ବୋଧେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କ୍ରାଇମ୍ ବଢିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ଅନୁମାନରେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମମାନେ ଆମ ବସ୍ତିକି କୋଉ ଭଳିଆ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ତ ପୁଲିସ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବି ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନାରେ ଏମାନେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କ୍ରାଇମ୍ ବଢେଇବା ପାଇଁକି।